دعوت دیں گے بھرپور تالیوں کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام بزرگوں کا، نوجوان ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ کافی دیر سے یہاں انتظار کر رہے ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، ابھی جو آپ سے آپ کے ترجمان علاقے کے لوگ جو اپنی پسماندگی، اپنی غربت، اپنی تعلیم ادارے نہ ہونے کا، صحت کے ادارے کا نہ ہونے کا رونا رو رہے تھے، میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنا ووٹ صحیح قیادت کو دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ محرومیاں ختم ہو جائیں گی. اسی وجہ سے اس علاقے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے، اس علاقے کی غربت دور کرنے کے لیے، اس علاقے میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور اس علاقے کے نوجوانوں کو باعزت روزگار دینے کے لیے مظفر گڑھ شہر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کے نمائندے مار ناصر عباس ترکڑ کو ووٹ دے کر ممبر صوبائی اسمبلی بنائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ابھی 3-4 دن ہیں، 3-4 دنوں میں اگر جدوجہد کی جائے، اگر دل کی لگن سے محنت کی جائے تو آسمان بھی سر ہو جاتے ہیں. اور آپ اور میں جس طبقے سے، جس جگہ سے اور جس جذبے سے سرشار ہیں، یہ زمانہ جانتا ہے کہ ہم کسی بات کی ٹھان لیں تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، ووٹ میں بڑی طاقت ہے. ووٹ دینے سے، صحیح دینے سے ملک بنتے ہیں اور ووٹ کا غلط استعمال سے ووٹ ملک ٹوٹ جاتے ہیں. آپ لوگوں کی غربت، آپ لوگوں کی پسماندگی، آپ لوگوں کے مسائل کا شکار لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ یہ تمام چیزیں ختم ہو تو پھر میری آپ سے التماس ہے کہ آپ مار ناصر عباس ترکڑ کو ووٹ دیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. یا 2002 میں ہوا تھا کہ مظفر گڑھ شہر نے مار ناصر عباس ترکڑ کو ووٹ دیے تھے تو انہیں بہت کم ووٹوں سے ہرا دیا گیا تھا. یا اب ہو رہا ہے کہ جہاں سے آپ کا حلقہ میونسپل کمیٹی سے شروع ہوتا ہے، آپ آئیں، آپ کو مظفر گڑھ کی دعوت دیتے ہیں، مظفر گڑھ میں آئیں، اس کے ارد گرد کے دیہاتوں میں ہیں تو لوگ دیوانہ وار اس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا جو ووٹ آپ بار بار مظفر گڑھ کے لوگوں کو دیتے ہیں وہ اس احسان کا بدلہ بھی اتارنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات، آپ نے کہا، بالکل صحیح کہا، آپ بھی، آپ کے بزرگ بھی ووٹ دیتے آئے ہیں، ووٹ دے کر ایم این اے اور ایم پی اے بناتے آئے ہیں اور وفاقی اور صوبائی وزراء بھی بنے ہیں، حتیٰ کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنے ہیں. لیکن کسی کو پسماندگی دور کرنے کے لیے،
बाइज्जत रोजगार की तलाश के लिए किसी को आपके वोट के तकद्दुस का ख्याल नहीं आया। मेरे दोस्तों, आपने पहली दफा 2013 से 18 तक मुझे एमपीए बनाया था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को वो मौके फराहम करूंगा जिससे आप मुआशरे में बाइज्जत मुकाम हासिल कर सकें। और बाइज्जत लोग हैं, मेरे साथ तरक्कड़ सबान भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको और इज्जत और जिम्मेदार बनाए। ये हमारे माथे का झूमर है, ये हमारे सर का ताज है। मैं दूसरों की तरह किसी जिम्मेदार पर, किसी जागीरदार पर, किसी ब्यूरोक्रेट पर, किसी बाअसर शख्सियत पर, किसी बाइज्जत शख्सियत पर तनकीद नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे अल्लाह ताला की देन है कि जिसको जिस हालत में रखे इंसान को अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं बेगुफ्तगू था, मैंने आपसे कह रहा था कि आप देखें, गरीब का बच्चा के पास सिर्फ एक ही चीज है कि वो तालीम हासिल करे, तालीम हासिल करके अपने आप अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाते हुए इस कदर इज्जत करवाए, इस कदर आगे जाए, इस कदर मेहनत और जद्दोजहद करे कि अल्लाह ताला उसको और उसके खानदान को बाइज्जत भी बनाए और उसको दौलत भी माला माल करे, दौलत से भी। मेरे दोस्तों, जब आपने 2013 से 18 तक मुझे एमपीए बनवाया, उससे पहले 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, आप लोग, आपके बुजुर्ग वोट देते आए हैं। मुजफ्फरगढ़ से लेकर और जंग की हदूद तक किसी को ख्याल नहीं आया कि इनके बच्चों के लिए, इनकी बच्चियों के लिए कोई भी तालीमी अदारा बनाया जाए। ये क्रेडिट, ये जो चीज है मेरे हिस्से में आई कि मैंने रंगपुर में बच्चियों के लिए भी डिग्री कॉलेज बनवाया और बच्चों के लिए भी हायर सेकेंडरी को डिग्री कॉलेज का दर्जा दिलवाया। इसी तरह अगर आप नासिराबाद तरक्कड़, जो इसी धरती का सबूत है, अगर इसे आप भारी अक्सरियत से वोट देकर भेजेंगे तो आपके मसाइल का हल होगा। मेरे बहुत ही बड़ा हल्का है और मैंने तरक्कड़ सबान से कहा था, भाई अमजद से, कि भाई अमजद मुझे जल्दी तकरीर करके फारिग करें क्योंकि मेरे जलसे मुजफ्फरगढ़ की हदूद में शुरू हो रहे हैं। तो आपसे यही इल्तमास है, आप देखें मुजफ्फरगढ़ को, शहर की गली कूचों को देखें, देहातों को देखें, सब लोग वोट दे रहे हैं। आपसे यही इल्तमास है कि 3-4 दिन में अपनी चक फराजी यूनियन कौंसिल और यूनियन कौंसिल रंगपुर के तमाम बिरादरियां, तमाम वोटों को इकट्ठा करके पोलिंग स्टेशन में पहुंचाएं और बोतल के निशान पर मोहर लगवाएं। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त चक फराजी के इस सपूत का है। ये मिंबर सूबाई असेंबली बनेगा, आपके मसाइल का हल निकालेगा, आपकी पसमानदगी दूर करके आपको तरक्की के रास्ते पे डालेगा। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब भी उन लोगों के साथ होता है जो जद्दोजहद करते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो उसकी मखलूक के लिए आसानियां पैदा करते हैं। और यकीनन हमें भी अपना रब उन्हीं लोगों में पैदा करे जो आम लोगों की सहूलतों के लिए दिन रात कोशा होते हैं। आप मार नासिर तरक्कड़ को वोट दें, वादा है ये आपके आने वाला एमपी है, इंशाअल्लाह ताला एमपी है पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अब हम मार नासिर साहब को दावत देंगे कि वो अपने इजहार ख्याल पेश करें।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, मैं कोई तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, मैं तो आप में से हूँ, आपके इलाके का हूँ, आपकी यूनियन का हूँ, और मुझे भी गिना जाता है ये रंगपुर का है, और मैं रंगपुर का हूँ और आप भाइयों का हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझ पे ये तनकीद दी जाती है कि आपके साथ बिरादरी नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ बिरादरी नहीं है, मेरी बिरादरी चक फराजी रंगपुर की अवाम है। मेरे रिश्तेदार भी आप हैं, मेरी बिरादरी भी आप हैं, और इंशाअल्लाह मैं बन के आपकी खिदमत करूंगा। एक और मेरी गुजारिश है चक फराजी के लोगों से कि आप जैसे पहले सबूत देते हैं ना, पिछली दफा भी आपने अच्छा सबूत दिया था, जितने वोट मेरे निकले थे उतने एमएनए के निकले थे। इस दफा हमने हमाद भाई से, मुझे बहुत सारी ऑफरें आई कैंडिडेट की भी, हमसे पैनल बनाओ, हमसे पैनल बनाओ, लेकिन मैंने ये तरजीह दी है कि मैंने जब मुजफ्फरगढ़ में गया हूँ और वहाँ के तरक्याती काम देखे हैं, तो हमाद नवाज टीपू भाई ने वहाँ सड़कों के, नालियों के जाल बिछाए हुए थे और शरीफ आदमी है। दूसरी बात यह है कि वो कमिटमेंट का पक्का है। आप मेहरबानी करें, आप उसे वोट दिलवाएं और हमें कामयाब करें। इंशाअल्लाह हम एमपी और एमएनए बन के आपसे ये वादा करते हैं कि जब हमें फंड मिलेगा तो सबसे पहले पंचक से शुरू करेंगे। पहले मुजफ्फरगढ़ से इधर आता था फंड, अब यहाँ से हम वापस जाएंगे। और आपके जो मसैल मास्टर लूकर साहब ने बताए हैं, वो हम इंशाअल्लाह आपसे वादा करते हैं कि आपकी गलियों के काम भी होंगे, आपकी बाकी मसैल भी होंगे। जो आप कह रहे हैं हमें हकूक नहीं मिले, हम आपको हकूक भी दिलवाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और इसके अलावा जो नौकरियां होंगी वो हमने कभी नौकरियां बेचनी नहीं है, बल्कि आप भाइयों के लिए होंगी। हम आपका कोटा मखसूस करेंगे, आपके दर पर आएंगे, कहेंगे भी पंचक के लिए 2 नौकरियां हैं, 3 नौकरियां हैं, आप तरतीब बनाएंगे कि किस तरह देनी है। आप उस आप उनको टास्क के जरिए दें, जिस अंदाज से दें, ये आपका फैसला होगा। हम आपको नौकरियां भी देंगे, आपके तरक्याती काम भी करेंगे, और मेरा वादा है, और मैंने इसीलिए आज 5वां इलेक्शन लड़ा हूं, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं मुतवातिर आपके लिए खिदमत और कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से मैं जीतूं और आप लोगों की खिदमत करूं। क्योंकि पहले कोटद्दू से आते थे, हमारे ऊपर सरदारी करके चले जाते थे, अब मुजफ्फरगढ़ से आ रहे हैं। बाकी जो इधर हमारे कैंडिडेट हैं वो आपके सामने, उनका मिशन होता है कि ये ना बने। वो किसी ने पूछा ना ये आप तो नहीं मान रहे, वो कहते हैं ये भी तो नहीं मान रहे, तो उनका मकसद होता है कि हमें हराना। बाकी आप हमारा साथ दें, हमें कामयाब करें, हम आपसे ये सारे वादे जो हैं वो भी पूरे करेंगे, और आपको पता चलेगा कि हमारे इलाके का कोई बंदा बना है। बाकी ये है कि आप सारे भाई हैं, एक और गुजारिश है हमारी, 2 पर्चियां आपको मिलेगी, एक सफेद और एक सब्ज। सफेद पे होगा हमारे बोतल का निशान और सब पे होगा शेर का निशान। तो आपने सबसे पहले बोतल वाले निशान पे लगाने ही मोहर, क्योंकि दोनों पे शेर तो होगा, कहीं भूल के उधर लगा दें और उधर ना हो तो फिर मसला बनेगा। सबसे पहले बोतल पे निशान लगाना है, उसके बाद शेर वाले पे निशान लगाना है। और दूसरी हमारी ये गुजारिश है कि आप, ये कुछ लोग कर रहे हैं कि ऊपर फलां को देंगे, नीचे फलां को देंगे, ये तरतीब न बनाए। आप मेहरबानी करें, हमें बोतल पे भी दें और शेर पर भी दें, क्योंकि जो हमारे पैनल में है हम तो मुखलिस होकर उनके साथ चलेंगे, वो भी हमारे साथ मुखलिस होकर चल रहा है। ये पहली दफा है कि मुजफ्फरगढ़ में हमें बहुत ज्यादा वोट पड़ रहा है और हम विनिंग पोजीशन में वहां भी खड़े हैं। तो लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि हमारे पूरे पैनल की सपोर्ट करें, ऊपर नीचे हमें वोट दें और हमें कामयाब कराएं, और इंशाल्लाह हम आपके मियार पे, वादे पे पूरे उतरेंगे। शुक्रिया। थैंक यू मास्टर। शजर खान साहब से कि जरा थोड़ा सा आप भी 2 जुमले यहाँ बोल दीजिए। तो आपकी भरपूर तालियों में तालियां जोरदार लगनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बिराओ, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है गुंजाइश साढ़े लीडरान रखी कोई नहीं, हर शायद वादे मुआदे तुहाडे नाल पूरे कीते ने। एक गल जरूर मैं करना चाहना, जेड़ा कि चक फराजी दे विच
اہم ایشو اٹھے کھڑے ہے بھی مار ناصر عباس ترگڑ کلا ہے برادری کہنے مار صاحب ہی یہ گل لگے جناب دے گوش گزار کر گئے اے انہوں نے غلط سوچ ہے مار ناصر کلا نہیں خدا کلا نہ کرے تو مار ناصر کلا نہیں ہو سکتا مار ناصر ساڑی برادری ہے ایسا آپس ساڑھے سیاسی اختلافات بھی ہیں صاحب چاچا امتیاز علی میرے بزرگ انہوں نے کلو آپ چل کے آئے ہیں بھی تسا آؤ اسا تواڑی برادری مسلمان دا بھرا ہے تسا بھی ساڑھے بھرا ہو ساڑھا تواڑا کوئی فرق نہیں اس دے وچ اے ہے بھائی ناصر صاحب پہلے بھائی امجد صاحب بھی تواڑا وعدے کر چکے ہیں تواڑے پورے تحفظات دے ہوتے پارا دے سوں ہر لحاظ نال پارا دے سوں انشاءاللہ تسا براوانو التماس ہے مہربانی کرے سو جیڑے مار سبان کٹھے تھے ودن خدا پتہ نہیں کنہ گلان دے وچ راضی ہے اگر انہاں مار ناصر نو کلا کیتے خدا باں پھد لئیے تسا براواں باں پھد لئیے تسا مہربانی کر کے یہ ساڈا غریب برا ہے ٹھیک ہے مار ترگڑ ضرور ہے مگر انہاں تمن ترگڑا چکے نہیں جیڑا سارے رلے تلے نہ باسی سارے رلے ستھر تے خوشی غمی مار ناصر ہمیشہ سارے رلے باندھا ہے نہ کہ علیحدہ کرسیاں دے باندھا ہے جتھے بھی اس نو پتہ چلے بھی کوئی فوتگی تھی گئی ہے کوئی خوشی ہے کسے انوائٹ کر لی ہے تو اے اپنا پیٹرول ساڑ کے اپنا ٹائم کٹ کے اے اتھے پہنچے بھراواں نال بھرا بن بیٹھا نہ کہ مار ترگڑ بن کے ایک پاسے ہو بیٹھا نہ ہی مار ناصر ترگڑ خاندان دا ضرور ہے مگر ایک شریف آدمی ہے اور چھوٹا آدمی ہے بڑے مارا چنے میں بار بار تو التماس کرے سا بھئی یہ چاک فرادی تو رکھ کے مظفر گڑھ تک مار ناصر دے جل سے ایمیں ہوں دے پہنجی میں تسا محبت دا ثبوت رہتا ہے تسا آج بھی جی میں ثبوت محبت دا دے دے پہے ہو مار صاحب نو دل جگہ دیتی بیٹھے ہو انشاءاللہ 8 تاریخ نو بھی سویرے اپنے کام شام چھوڑ کے سارے پولنگ تے بانج کے سارا دے مار صاحب دی ورکری بھی کرے سو تے ووٹ بھی گھروں کاٹ کے لیڈ دے سو اے نہیں بے دو ووٹاں تو مار صاحب جیت گیا سا پولنگ دے چھوڑے اگاں توڑ تک وہ 2 ووٹ لے کے تو نہ بدے رہا نا ہمیشہ اساں ہیڈ ماما دالتے بریک مار وہیں دے سو اس دفعہ اساں پرو جیت کے آندے پہ جو اگر انہاں سارنال ٹیپو خان چیلنج کیتا ہے بھی تساں ووٹ زیادہ مار ناصر نو دیں دے ہو رنگ پور تے چک فرازی یا میں اڈو ہیڈ ماما دال تو پر مار ناصر نو زیادہ دے یہ خیال رکھتے ہو یا مار ناصر دے بوتل دے نشان دے 8 تاریخ نو تے ٹیپو خان دے شیر دے نشان دے موار لا کے انہیں دوہاں نو کامیاب کر کے اپنے بچیاں دا اپنے نوجوان نسل دا آمن والی نسل دا خیال کرے سو مہربانی اللہ دوستو السلام علیکم آج دے سارے کاٹ تو محسوس ہے کہ ساڑھے مار ناصر صاحبان پکے ایم پی اے ہیں مزید کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے جدوجہد کرنی ہے تے انشاءاللہ سے دعا کرنے ہیں بھئی ربا دل دی حسرت پوری کر میرے سر تے امن دی چھاں ہووے ربا دل دی حسرت پوری کر میرے سر تے امن دی چھاں ہووے تیرے ذکر تو منٹ نہ رہ غافل میرے منہ وچ پاک زباں ہووے میرے امن دے ساکی دشمن دا نہ جگتے نام نشاں ہووے وانگو پاک حسین دے جذبہ دے یزید ملاون پراں ہووے مہربانی سہی تا سردار وطن دا وطنہ تے آ قدم ٹکائی ویلکم مجھے ودیا سے ساکی بہو سارے دیدار کرائی ویلکم تیری ہر منشا ہو پوری ویسی ہر سجن سڈائی ویلکم میں یار سٹیج دے قابل نہ موں منویت بلوائی ویلکم مہربانی سہی اس تو بعد 1 سال بھی نہیں تسا سارے بندے نو پتا ہے کہ مار صاحبان نو 22 سال ہو گئے الیکشن لڑدے ہونا میں اس نو مخاطب کر کے شیرہ 1 سال بھی نہیں 5 سال بھی نہیں 22 سال دی محنت والا آیا تواڈے ووٹ دی قدر کریندا ہی کوئی نہیں جی میں پا آج حل چل آیا جڑے ملن مناسب نہ سمجھیندے
ਤੁਹਾਡੀ ਝੂੰਪੜੀ ਤਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਵਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣ ਬੋਤਲ ਆਇਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ तो आखिरी शेर जी जिस मिशन की खातर निकले हैं वो चामन शूर बचाइए इस आजकल नाजुक दौर दे विच मेरा सजन शऊर बचाइए इस आजकल नाजुक दौर दे विच मेरा सजन शऊर बचाइए सिर बेशक साकी रहे न रहे पग यार जरूर बचाइए तो मेहरबानी पग दा ख्याल करें दो ना साडी पग ते साडा भरम साडे सरदार हैं अगर इन्हां इज्जत देसो तो इंशाल्लाह साडी इज्जत सलामत रासी बस भाई तुसा सारी आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना तुसा तशरीफ लाए हो बहन ताई ममनून छोटे दा ते वड्डियां दा ममनून मेहरबानी हो सी तुहाडी बड़ी मेहरबानी